हे नारायण प्रभु, हे विष्णु परमात्मा, हे दादा, हे परम कृपालु। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम। हे परमात्मा, हे दादा, हे प्रभु, हे ईश्वर दीनानाथ, वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आरती आनंद करूं कृष्ण ने, आरती आनंद करूं कृष्ण ने, सच्चित आनंद वाला। आरती आनंद करूं कृष्ण ने, आरती आनंद करूं कृष्ण ने, सच्चित आनंद वाला। माथे मुकुट मोर पीछने, माथे मुकुट मोर पीछने, तिलक लाटे वाला, तिलक लाटे वाला। आरती आनंद करूं कृष्ण ने, काने कुंडल हार छे कंठे, काने कुंडल हार छे कंठे, आंखे अमीरस वाला, आंखे अमीरस वाला। आरती आनंद करूं कृष्ण ने, सच्चित आनंद वाला। आरती आनंद करूं कृष्ण ने, सच्चित आनंद वाला। हाथे मुरली मस्त धरे छे, हाथे मुरली मस्त धरे छे, मोहक हसत रूप वाला, मोहक हसत रूप वाला। आरती आनंद करूं कृष्ण ने, गोकुल मातु गोवाळ लागे छे, गोकुल मातु गोवाळ
સતચિત આનંદવાલા આરતી આનંદ કરું કૃષ્ણની સતચિત આનંદવાલા. હે પ્રભુ, હે દાદા, હે ભગવત સ્વરૂપ ભગવાન, હે નારાયણ પ્રભુ, ઓમ શંખમધ્યે સ્થિતં તોયં ભ્રામિતં કેશવોપરી અંગલગ્नं મનુષ્યાણાં બ્રહ્મહત્યા વ્યભોતિ. હે પ્રભુ, ઓમ યાનિ કાનિ ચ પાપાની જન્માંતર કૃતાની ચ તાની તાની પ્રણશ્યન્તુ પ્રદિક્ષણા પદે પદે. નમઃ સર્વ હિતાર્થાય જગત આધાર હેતવે સાષ્ટાંગો અયમ પ્રણામસ્તે પ્રયત્નેન મયા કૃતમ. હે પ્રભુ, હે દાદા, હે પરમ કૃપાળુ, હે પરમાત્મા, હે નારાયણ પ્રભુ, હે દાદા, બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. મંગલાનામ ચ મંગલમ. વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય લંબોદરાય સકલાય જગત્પિતાય નાગાનનાય શુચિ યજ્ઞ વિભોત સુતાય ગૌરી સુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે. ઓમ વ્યાસાય વિષ્ણુ રૂપાય
ब्रह्म निधये वसिष्ठाय नमो नमः। सरस्वती नमः तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्या रंभं करिष्यामि सिद्धिः भवतु मे सदा। એ બધાની કામના પૂર્ણ કરવા વાળી માતા સરસ્વતી અમે બધાએ આપને પ્રણામ નમસ્કાર કરીએ છીએ। અમે બધા વિદ્યા પ્રાપ્તિનું કાર્ય, ભાગવતજીની કથાનું કાર્ય, સત્સંગનું કાર્ય શરૂ કરીએ છીએ। અમને બધાને આ કાર્યમાં સફળતા આપજો, સિદ્ધિ આપજો। યા કુંદેન तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंडमा अणियत्करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चैति शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा मंदिता सामाम पातु सरस्वती भगवतीनी शेषजा अयापहा अस्ति स्वस्थरुणी कराग्र विगला अल्प प्रसूना प्लुतम अस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण नील व्याकुलम स्वस्थ स्वस्थ निबोधनी विविलस गोपी सहस्रावृतम हस्त्यम यस्त नताप वर्गम अखिलो पारम किशोरात्पति करारविंदे न पदारविंदम
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटास्य पात्रास्य पुटे शयानम् बाल मुकुन्दम् मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु काम किल गोप कन्या मुरारी पदार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवसाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मात्र्या ते निष्ठितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्ता विनाश नानी गोविंद दामोदर माधवेति
दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिहवे पिबस्व मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति जिहन्वे रस ये मधुर प्रियत्वं सत्यं हितत्वां परमं वदामि अवर्ण येथा मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति त्वमेव याचे मम देहि जिहवे समागते दंडतरे कृतस्ते वक्तव्ययं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति बोलिए गोविंद दामोदर भगवान की जय। જે કોઈ ભક્ત આ ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રનો નિત્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક પાઠ કરે છે તેમને ગૌલોકમાં વાસ પ્રાપ્ત થાય છે। હે પુણ્યાત્માઓ, વાલા ભક્તો, વૈષ્ણવો, પરમ શ્રોતાઓ, આપ સર્વેના હૃદય કમળમાં બિરાજતા વિષ્ણુ પરમાત્મા શ્રી હરિ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન એમને કોટાનો કોટી દંડવત પ્રણામ। રાધે રાધે। આપણે હૃદય કમળની વિશેષ પવિત્રતા ધારણ કરવા સાથે બોલીશું। ઓમ असतो मा सद्मय तमसो मा
ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृत गमय ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे प्रभु अमने આપણને સત્યનો રસ્તો બતાવો કે જે રસ્તો અધર્મના કાર્યો કરતા આપણને અટકાવે બચાવે તથા અંદરનો હૃદય કમળનો અંધકાર तथा अज्ञान दूर करे। हे प्रभु अमने बधाने प्रकाश तथा साचू ज्ञान आपो। सारा कर्मो करवा माटे सक्षम बनावो, समर्थ बनावो। એટલા માટે કે આ દુનિયાને છોડીને જઈએ ત્યારબાદ પણ લોકોને આપણા સત્કર્મોનું ફળ સતત આપણે જતા રહ્યા હોય ને તો પણ મળ્યા જ કરે। આ અમારા આપણા બધાને માટે એક પ્રકારનો મોક્ષ જ ગણાય છે। વાલા ભક્તો કથાના વક્તાશ્રીઓ એ પણ પોતાની લાઈવ કથાઓ કરતા હોય છે। પોતે યુટ્યુબમાં કથાઓ મોકલતા હોય છે। બધા ભક્તો સતત નિરંતર આ દિવ્ય કથાઓ એનું સેવન કરતા હોય છે। વક્તાશ્રીઓ પછી ઘણા કથાઓનું પ્રસારણ કરતા કરતા ભક્તિ કરતા કરતા જતા રહ્યા છે। તો પણ આજે આપણે બધા એમને એમની કથાઓ મેળવીએ છીએ અને એમને યાદ કરીએ છીએ। આવા શુદ્ધ સંકલ્પો ભાગવતજી સિવાય કોઈ આપણને શીખવી શકે નહીં। પરમાત્મા શ્રી गोवर्धन नाथ जी की सेवा के लिए ही मानव जन्म हुआ है। सेवा में परमात्मा समाया हुआ है। सेवा से जीव तद्रूप होता है। सेवा से जीवात्मा को
दुर्गुणों से मुक्ति मिलती है। दुर्गुणों के शीर्ष अहम है। जीव को अहम से, दुर्गुणों से छुटकारा मिल जाए बस, तभी तो जन्म जन्म का देहाध्यास से छुटकारा पाकर देवाध्यास होता है। वाला भक्तों, परम श्रोताओं, सुखदेव प्रभु कहे छे, हे राजन, मनोशत्रुपानी दीकरी प्रसूतिना लग्न दक्ष साथे करेला हता। दक्ष प्रसूतिना लग्न जीवन दरमियान एक दितिना नामनी कन्या जन्मी छे। आ दितिना लग्न कश्यप ऋषि साथे करेला छे। एक बार संध्यानो समय हतो। दिति माए तेना पति कश्यप जी ने पोतानो काम संतोषवा माटे कह्યું त्यारे ऋषिवर्ये समझाव्યું। दिति मां मान्या नहीं। हवे प्रभुनी लीला पण केवी थाय छे भक्तो। कश्यप ऋषिए दिति ने ताबे थवू पड्युं। दितिनी कामेच्छा संतोषवा संध्यानो काळ होवा छतां समागमना कार्य करवा पड्या। पछी तो कश्यप ऋषिए तपना प्रभावथी जाणी लीधुं तथा दिति ने कह्યું, संध्या काळे आवा कर्म करवाना नथी। वर्जित कर्म आपणाथी थई गया छे। माटे अमंगलकारी एवा बे जीवनो तमारा गर्भमां प्रवेश थई गयो छे। ब्रह्माजीना पुत्र मरीचि, मरीचिना पुत्र आ कश्यप छे। आथी आ कश्यप ए ब्रह्माजीना दीकराना दीकरा थाय छे। बहु ज नजीक ब्रह्माजीनी थी छतांय प्रभु भूल करावे छे। संध्याना समये
પ્રભુનું ભજન કરવાનું, કીર્તન, સત્સંગ, સત્કર્મો કરવાના હોય છે, પૂજા, આરતી, ભક્તિ કરવાની હોય છે. આવા કાર્યો સિવાય બધા કાર્યો વર્જિત, પ્રતિબંધિત છે. સંધ્યાકાળે નશો કરવો, જુગારની પ્રવૃત્તિ કરવી, પરસ્ત્રી સંગ કરવો, મૈથુન કાર્યો કરવા, વાદ વિવાદ, ઝઘડા, તકરારો કરવા, એ બધું પ્રતિબંધિત છે, વર્જિત છે. કશ્યપના પિતાના પિતા દાદા ખુદ બ્રહ્માજી, છતાંય કશ્યપ ઋષિને પણ પ્રભુની માયા, પ્રભુની લીલા, એના કારણથી પ્રતિબંધિત સમયે વર્જિત કર્મો કરવા પડ્યા છે. વાલા ભક્તો, આપણે સામાન્ય મનુષ્ય જીવ કહેવાય, આપણાથી કેવી રીતે માયા અને લીલા કાર્યથી બચી શકાશે? આપણાથી પણ ઘણા આવા પાપ કર્મો વારે વારે થઈ જાય છે. દ્વિતીય અમંગલકારી જીવ પોતાના ગર્ભમાં, વાલા ભક્તો, જન્મ કરાવ્યા વગર સાચવી રાખ્યા 100 વર્ષ સુધી જન્મ કર્યો નહીં. આખરે કશ્યપ ઋષિએ વિનંતી કરી. દ્વિતીય ઋષિની વિનંતીથી સંતાનોને જન્મ આપ્યો. 2 જોડિયા સંતાનો જન્મ્યા. એક હિરણ્યાક્ષ, બીજા હિરણ્યકશ્યપ તરીકે ઓળખાય છે. મોટા થઈને બંને મહાદૈત્યો રાક્ષસો બન્યા છે. હિરણ્યાક્ષનો વધ આદિશક્તિ સ્વરૂપ વરાહ પ્રભુએ કર્યો છે. હવે આ હિરણ્યકશ્યપ બદલો લેવા માટે પ્રભુ શ્રી હરિને શત્રુ માનવા લાગ્યા છે. પૃથ્વી ઉપર સાધુ, બ્રાહ્મણ, સંત
સંતો, ઋષિઓ પ્રભુના ભક્તોને હિરણ્યકશ્યપ ત્રાસ આપવા લાગ્યો છે અને પોતે જ ભગવાન છે એમ બધાને પરાને મનાવે છે અને ન માને કોઈ તો એ જુલમ ત્રાસ કરે છે. એમને પોતાની શક્તિનું ઘણું અભિમાન અને ક્રોધ જાગ્યું છે. મનુ શત્રુપાની એક દીકરી દેવહૂતિ છે. આ દેવહૂતિને રથમાં બેસાડી મનુ શત્રુપા કર્દમ ઋષિના આશ્રમમાં પધાર્યા. કર્દમ ઋષિ ખુશ થયા. ઋષિને અગાઉ ખબર હતી, જાણકારી જ્ઞાન હતું કે મનુ શત્રુપા એમની કન્યા દેવહૂતિ એ ત્રણેય આવવાના છે. આવો જ પ્રસંગ સેમ પ્રકારનો ઘણા સંતોના જીવનમાં આ કળિયુગના સમયમાં બને છે. માતા પિતા પોતાની કન્યાને લઈ અને આશ્રમમાં જાતે જાય છે અને આ કન્યા ઋષિ સાથે પરણાવવા માંગે છે એવો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. ઋષિને તો આનંદ હરખ એના અશ્રુઓ નીકળવા લાગ્યા આંખમાંથી. આનંદના પણ આંસુઓ ઘણી વખત નીકળે છે. આ આંસુઓ એટલા બધા જથ્થામાં નીકળ્યા કે ત્યાં એક સરોવર થઈ ગયું. આ સરોવરને અત્યારે બધા ભક્તો બિંદુ સરોવર ના નામથી ઓળખાવે છે. આશ્રમમાં કર્દમ ઋષિએ 3 આસનો મુકાવ્યા છે. મનુ શત્રુપા અને દેવહૂતિ માટે દેવહૂતિની થોડી પરીક્ષા કરે છે ઋષિ. દેવહૂતિએ વિચાર્યું ભાવિ પતિ એ આસન આપે તો એનો સ્વીકાર કરવો એ પતિની પાસે
સેવા કરાવવા બરોબર થાય છે એ અધર્મ ગણાશે અને સેવાનો સ્વીકાર ન કરે તો ભાવિ પતિનું અપમાન કર્યું ગણાશે. આથી હવે દેવહૂતિ શું કરે છે? એવો નિર્ણય લે છે કે પોતાનો જમણો હાથ એ આસન ઉપર મૂક્યો. બસ આમ કરીને સ્વીકાર પણ કર્યો કહેવાય અને આસન ઉપર બેઠા પણ નહીં. આવો સુંદર મજાનો રસ્તો કાઢ્યો. કર્દમ ઋષિને હવે ખાતરી થઈ કે દેવહૂતિ પોતાના માટે લાયક છે. મનુશત્રુપાએ કર્દમ ઋષિને કહ્યું, નારદજીએ અમને દેવહૂતિને આપના સ્વભાવ, જીવન તથા સંસ્કાર બાબતે ઘણી વખત કહ્યું છે. અમે નારદજીના મુખેથી સાંભળીને પ્રભાવિત થયા છીએ. હે ઋષિવર્ય, આપનું ઊંડું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન, આપનું રૂપ, આપનો વય, આપના શ્રેષ્ઠ ગુણો બાબત આ દેવહૂતિ એને નારદજીએ સંભળાવ્યું છે. દેવહૂતિને આપના તરફે પ્રીતિ જાગી છે. દેવહૂતિ આપને મનથી વરી ચૂકી છે. આથી આપ અમારી પુત્રીને પત્ની તરીકે સ્વીકાર કરો. કર્દમ ઋષિએ પ્રણામ કરી મનુશત્રુપાને કહ્યું કે સંતાન થશે પછી હું સંસાર એને છોડી દઈશ, તપ કાર્ય કરવા માંડીશ. એ દરમિયાન જે કઈ વિવાહિત કર્મ કરવાના થશે તે હું કરીશ. આપ ત્રણે અને દેવહૂતિ સંમત હોય તો આપનો લગ્ન કરવાનો પ્રસ્તાવ કબૂલ રાખીશ. દેવહૂતિએ પણ કબૂલ રાખી. કર્દમ ઋષિ સાથે દેવહૂતિના લગ્ન કર્યા છે. મનુ ભગવાને પોતાની રાજધાની તરીકે સ્વીકાર વિસ્તાર પસંદ કર્યો હતો
તે રાજધાની બહિષ્મતી ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ બહિષ્મતીમાં વરાહ ભગવાને ડોકું ધોળાવ્યું છે. આથી વરાહ ભગવાનના રૂવાડાઓ ત્યાં રાજધાનીમાં ખર્યા. આ રૂવાડામાંથી દર્ભના નામની વનસ્પતિ ઉગી નીકળી છે. દર્ભ તથા કાશ ના ઉગી નીકળવાથી મનુ ભગવાનની રાજધાનીનું નામ બરહિષ્મતી પડ્યું છે અને રાજધાનીનું મહત્વ વધ્યું છે. વિશ્રંભેણા મસૌચેન ગૌરવેણ દમેન ચ શુશ્રૂષયા સૌહદેન વાચા મધુર વાચભો. લગ્ન બાદ દેવહૂતિએ કામ, વાસના, દંભ, દ્વેષ, લોભ, પાપ તથા મદ એનો ત્યાગ કર્યો છે. ઋષિની સેવાના કાર્યમાં વિશ્વાસ રાખીને પતિની સેવાના કાર્યોમાં ગૌરવ, સંયમ, શુશ્રૂષા, પ્રેમ, મધુર વાણી આ ગુણોથી કર્દમ ઋષિની સેવા કરી છે. ઘણા વર્ષ થઈ ગયા. કર્દમ ઋષિ એ પૂછ્યું, દેવી આપ કોણ છો? આવી સેવા કરો છો? હું પ્રસન્ન થયો છું. આપનો સંકલ્પ જણાવો. આપ વર માંગો. દેવહૂતિએ પ્રણામ કરી કહ્યું, ઋષિવર્ય, મને સંતાનની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા છે. કર્દમ ઋષિએ હવે પ્રિયાય પ્રિયમ નિવિચ્છન્ન કર્દમો યોગ સ્થિત વિમાનમ કામગમ ક્ષતસ્થ હે હે ચ વાવીર ચીકરત. પોતાના યોગના તપના બળથી પ્રિયા દેવહૂતિની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા કર્દમ ઋષિએ
એક દિવ્ય વિમાનની રચના કરી. આ વિમાનને ચલાવવાની, ડ્રાઈવ કરવાની જરૂર ન પડે એવું દિવ્ય વિમાન અને અંદર બેસનારની ઈચ્છા પ્રમાણે આ વિમાન ગતિ કરે છે. કર્દમ ઋષિએ દેવહૂતિને બિંદુ સરોવરમાં સ્નાન કરી પછી વિમાનમાં પધારવા આજ્ઞા કરી. તપ કરવાથી પ્રભુને ભજવાથી સત્કર્મ સત્સંગ કરવાથી બધું પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ દુનિયાના ભૌતિક સાધનો, અરે વાલા ભક્તો, પ્લેન પણ, આ વિમાન પણ મળી શકે છે એવું આ દિવ્ય કથાથી બોધ સ્વરૂપે કહેવામાં આવ્યું છે. પ્રભુ બધું આપી શકે છે. દેવહૂતિએ બિંદુ સરોવરમાં સ્નાન કર્યું. અતિ સુંદર રૂપ એમને પ્રાપ્ત થયું છે. કર્દમ ઋષિએ 1000 દાસીઓ પોતાના તપના બળથી દેવહૂતિની સેવા માટે ઉત્પન્ન કરી. કર્દમ ઋષિ તથા દેવહૂતિએ 100 વર્ષ સુધી દિવ્ય વિમાનમાં ઉત્તમોત્તમ ભોગો ભોગવ્યા છે. ફલ સ્વરૂપે બંનેને 9 કન્યા સંતાન રત્ન તરીકે પ્રાપ્ત થઈ છે. કર્દમ ઋષિએ કહ્યું, દેવી, હવે સંતાન થયા, મારે મુક્ત થવાનો સમય આવી ગયો છે. દેવહૂતિએ કહ્યું, પણ સ્વામી, ઘટપણમાં કોના સહારે જીવન પસાર કરું? મને આપ કૃપા કરી એક પુત્ર સંતાન પ્રદાન કરો. દેવહૂતિ એમને પણ ઘડપણ એમના આધારની અપેક્ષા હતી. મોટે ભાગે બધાને ઘડપણમાં આધાર તો જોઈએ. ઘણા લાકડીના ટેકે ટેકે હાલતા હોય છે. પૃથ્વી ઉપરના યુવાનોને પણ પેલે પાર લઈ જવા, વાહનોમાંથી બચાવવા
આધાર મેળવતા હોય છે, પણ ભાગવતજી કહે આમ તો પ્રભુનો જ આધાર એ સાચો આધાર છે. પ્રભુના ભક્તો કહે છે, મેરો તો આધાર શ્રી વલ્લભ કે ચરણારવિંદ, મેરો તો આધાર શ્રી વલ્લભ કે ચરણારવિંદ, मेरो तो आधार श्री विठल के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठल के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठल के चरणारविंद, मेरे माथे को श्रृंगार, मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठल के चरणारविंद, मेरे गले को हार, मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठल के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, ये सर्व जगत का सार श्री वल्लभ के चरणारविंद, सर्व जगत का सार श्री वल्लभ के चरणारविंद, कलयुग में उद्धार श्री वल्लभ के चरणारविंद. कलयुग में मोटे भागे वाला भक्तों प्रभु सिवाय कोई नो सहारो गढ़पण में प्राप्त करवानी अपेक्षा पण राखवी नहीं. कलयुग में मोटे भागे बधा कोई ने कोई संपत्ति धन પોતાનું ભૌતિક સુખ મેળવવા માટે તત્પર હોય છે, પ્રવૃત્તિશીલ હોય છે. કલિયુગમાં ક્યાંથી સેવા કોઈ માતા પિતાની કરે એવો સમય પણ ક્યાંથી હોય. मैं जाऊं बलिहार श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठल के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री विठल के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठल के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद. ભાગવતકારો ઉપદેશ સમજાવવા માટે
જ્યારે ત્યારે પુત્રનો જન્મ થાય ને વાલા ભક્તો, ત્યારે પ્રભુ એવો આદેશ કરે છે એ જીવને, પુત્ર તરીકે જન્મ્યો એને, કે હવે તું તારા માતા પિતાની સેવા કરજે, તારા માતા પિતાનું ધ્યાન રાખજે. પરંતુ દીકરીનો જન્મ થાય ત્યારે પ્રભુ કહે છે, બેટા, તારા માતા પિતાનું ધ્યાન, તારા માતા પિતાની સેવા હવે પછી હું કરીશ, એમ પ્રભુ કહે છે. દીકરીનો જન્મ થાય એટલે કોઈ જાતની મૂંઝવણ અનુભવવી નહીં, પણ એક વાતની ખાતરી થાય છે કે દીકરીના માતા પિતાની કાયમી જવાબદારી પ્રભુ પોતે સ્વીકારે છે. એકવાર એક ધનાઢ્ય શેઠ, એમનું મૃત્યુ થયું. એમની અંતિમ ક્રિયા માટે લઈ જતા હતા ત્યારે ઘોડા ઉપર સવારી કરીને એક મહાબલવાન શેઠ પધાર્યા અને અંતિમ યાત્રાને રોકી હુકમ કર્યો કે તમારે આ બોડીના અંતિમ અગ્નિ સંસ્કાર નથી કરવા દેવા મારે, જ્યાં સુધી તમે મને આ ગુજરનારનું 1 કરોડ રૂપિયાનું મારું લેણું નહીં ચૂકવો. ત્યારે ગુજરનારને મહાબળવાન ધનવાન 4 દીકરાઓ, છતાં કોઈએ ગુજરનારનું ઋણ ચૂકવવા તૈયારી બતાવી નહીં. આ ઘટનાની જાણ બાજુના ગામમાં જ રહેતી ગુજરનારની દીકરીને, કે જે સાસરે હતી, એને ખબર પડી. એ તો તુરત જ આવી, દોડતી દોડતી અને કહે કે લ્યો, આ ગુજરનાર નું ઋણ આમાંથી વસૂલ કરો. આ મારા પોતાના ગુજરનારે આપેલા ઘરેણા છે, અને જો કઈ ઘટે ને તો હું પોતે મજૂરી કરીને ગુજરનાર નું પાઈ નું દેવું તમને ભરપાઈ કરી આપીશ. અને તમે કયો ત્યાં લાવો, મારો અંગૂઠો કરી આપો, સહી કરી આપો. એ ગુજરનાર એ મારા પિતા છે.
વાલા ભક્તો, દીકરી એમણે આવી કુરબાની, આવી તૈયારી બતાવી અને પોતાના સ્ત્રી ધનના ઘરેણા પણ કુરબાન કરી દીધા પોતાના પિતા માટે. આ દીકરી ત્યારે એ ઘોડે સવારે કહ્યું કે બેટા, મારે તો આ ગુજરનારને 10 કરોડ રૂપિયા આપવાના છે. 1 કરોડ રૂપિયા મારે લેવાના નથી એની પાસે. મારે તો 10 કરોડ રૂપિયા ગુજરનારે મારી પાસે મૂકેલી થાપણ મૂડી એમને આપવાની છે. અને હું ગુજરનારના દીકરાઓ સંતાનોને એ 10 કરોડ રૂપિયા આપવા માંગુ છું, પણ કોને આપવા? કોણ લાયક સંતાન? એની ખાતરી કરવા માટે મેં આવું કાર્ય કર્યું છે. બેટા, તું જ એક ગુજરનારની સંસ્કારી સ્ત્રી પત્ની કન્યા છે, અને મારે 10 કરોડ રૂપિયા જે આપવાના છે એ હું તને આપું છું. એમ કરીને ઘોડે સવારે એ દીકરીને 10 કરોડ રૂપિયા એમના પિતાએ અમાનત તરીકે મૂક્યા હતા એ સોંપી દીધા. અને ત્યારે વાલા ભક્તો, એમના દીકરાઓ પણ જ્યારે 10 કરોડ રૂપિયા દીકરી એની બેનને મળ્યા ને, તો બધા માંડ્યા, લાવો બેટા, લાવો, અમે તમારા ભાઈઓ છીએ, અમને પણ આપો, એમ યાચના કરવા માંડ્યા. આવા કળિયુગમાં સંતાનો હોય છે. પુત્ર કોઈ રીતે મોટે ભાગે માતા પિતાને ઉપયોગી ઘટપણમાં થતા નથી. કર્દમ ઋષિએ પુત્ર સંતાનની પ્રાપ્તિ માટેનો સંકલ્પ કર્યો. દેવહૂતિને એક પુત્ર એમનું દાન કર્યું. પુત્ર પ્રાપ્ત થયો. દિવ્ય સંતાન આ પુત્ર સ્વરૂપમાં પ્રભુ આદિ શક્તિએ પ્રાગટ્ય કર્યું છે. આ પુત્ર એને આપણે બધા કપિલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ભાગવતકારો કહે છે કે મોટા થઈને કપિલ એ ભગવાન સ્વરૂપ કહેવાયા. કપિલ સ્વરૂપે પ્રભુએ પ્રાગટ્ય કર્યું. આપણી કથાના માધ્યમથી આપણે કપિલ નો જન્મ કરાવ્યો. બોલીએ કપિલ ભગવાન
કી જય. દેવહૂતિને 9 કન્યાઓ થઈ. એના લગ્ન પણ જુદા જુદા ઋષિઓ સાથે કર્યા છે. કલા નામની કન્યાના લગ્ન મરીચી ઋષિ સાથે, અનસૂયાના લગ્ન અત્રિ ઋષિ, હવિર્ભુના લગ્ન પુલસ્ત્ય ઋષિ, ગતિના લગ્ન પુલહ ઋષિ, ક્રિયાના લગ્ન કૃતુ ઋષિ, ખ્યાતિના લગ્ન ભૃગુ ઋષિ, અરુંધતીના લગ્ન વશિષ્ઠ ઋષિ, શાંતિના લગ્ન અથર્વ ઋષિ, 9મી કન્યા શ્રદ્ધાના લગ્ન અંગિરા ઋષિ સાથે કરાવ્યા. કપિલ એમણે દેવહૂતિ પોતાની માતાને અંત સમયે પણ દિવ્ય જ્ઞાન ઉપદેશ સંભળાવ્યો છે. આ કપિલ ભગવાન એમણે પોતાની માતાને દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું છે. એને ભાગવતકાર કપિલ ગીતા કહે છે. એ જ્ઞાન કેવું હતું? સુખદેવ પ્રભુ સંભળાવે છે. કપિલો વાચ. કપિલ ભગવાન બોલ્યા, હે માતા, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, આ 5 મહાભૂત તત્વો તથા ગંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ, શબ્દ, આ 5 તન્માત્રા રૂપ તત્વો એટલે કુલ 10 થયા. પછી કાન, ત્વચા, નેત્ર, જીભ, નાસિકા, વાણી, હાથ, પગ, લિંગ, ગુદા, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. આ 14 તત્વો એમ કુલ 24 તત્વો એનું આ શરીર બન્યું છે. હે માતા, કપિલ પોતાની માતાને આવો દિવ્ય ઉપદેશ આપે છે. અને 25મું તત્વ આ શરીરમાં જેને પ્રાણ જીવ કહેવાય છે, એને આ 25 તત્વો એનાથી આ બુદ્ધિ, એનાથી આ શરીર અને પ્રાણ આપણે દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ. કપિલ ભગવાન પોતાની માતાને કહે છે, હે માતા, મન એને શુદ્ધ રાખવું, નીચ માર્ગે ગતિ કરતું હોય ને તો એને રોકવું, પ્રાણાયામથી વાત, પિત્ત, કફ એને બાળી શકાય છે.
યોગાભ્યાસથી મનને સ્થિર નિર્મળ કરી શકાય છે. હે માતા, મનુષ્ય દંભ, હિંસા, મત્સર ભાવ, કપટ, ક્રોધ કરે અને ભેદભાવ હૃદયમાં ધારણ કરે તે મનુષ્ય એ પણ પરમાત્માનો ભક્ત તો કહેવાય જ છે. ભલે ને એના હૃદયમાં આવા બધા દુર્ગુણો હોય, આખરે પરમાત્માનો ભક્ત તો છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાના હૃદયમાં પરમાત્માને સ્વીકારશે નહીં, ત્યાં સુધી મનુષ્યએ મૂર્તિની પૂજા કરવી પડે છે. બધા મનુષ્યની અંદર પરમાત્મા રહેલા છે એવું જ્યાં સુધી મનુષ્ય સ્વીકારશે નહીં, ત્યાં સુધી મનુષ્યએ મૂર્તિની પૂજા કરવી પડે છે. બધાની અંદર પ્રભુ બિરાજમાન છે એવું જ્યારે હૃદયમાં ખાતરી થાય પછી મૂર્તિની પૂજા કરવાની જરૂર નથી રહેતી. બધાની અંદર પ્રભુના દર્શન થાય છે આવા ભક્તને. હે માતા, આ મનુષ્યનું શરીર એ નાશવંત છે. તો પછી શરીરના સગા એટલે પુત્ર, પુત્રી, ભાઈ, બહેન, કાકા, મામા એ બધા પણ કાયમી ક્યાંથી હોઈ શકે? શરીર જ કાયમી નથી. એક દિવસ આ બધા સંબંધો શરીરના એ પણ નાશ પામે છે. મોહ, આસક્તિ ક્યારેય રાખવી નહીં. જો મોહ જાગશે તો દુષ્કર્મ કરવા પ્રેરાવવું પડશે અને ભેદભાવ વાળા કર્મો શરૂ થશે, પાપ વધી જશે, દેહનો નાશ ઝડપથી થવા માંડશે. પછી તો દેહ, શરીર એ કષ્ટ આપે તો પણ એને સંભાળવું પડે છે. આ શરીર, આ દેહ એ પંડિતોએ કહ્યું છે, કપિલ ભગવાને પોતાની માતાને ઉપદેશ આપવા માટે કહ્યું છે કે દેહ ક્ષણભંગુર છે, નાશવંત છે. આ કથાને ઉત્તમ રીતે સમજાવવા માટે ભક્તો કહે છે, કાચી રે માટીનું કોળિયું આકાયા, કાચી રે માટીનું કોળિયું
बुझावानू रे जबकी ने बुझावानू रे काची रे माटीनू कोड़ियों आकाया जानकी नो नाथ पण जानी रे सक्यो नहीं जानकी नो नाथ पण जानी रे सक्यो नहीं काले सवारे શું થવાનું તન મન ધન તન મન ધન તલને પીસતી કાણી ગુમ્યા કરતી ઘાણી ગુમ્યા કરતી તન મન ધન તલને પીસતી ઘાણી ગુમ્યા કરતી કાચી રે માટીનું કોડિયું આકાયા એ ભવસાગરનો નહીં ભરોસો ઘડી ઓટ ઘડી ભરતી ઘડી ઓટ ઘડી ભરતી લેનું દેનું લખ્યું લલાટે લેનું દેનું લખ્યું લલાટે અહીં ને અહીં દેવાનું રે જાનકીનો નાથ પણ જાણી રે શક્યો નહીં કાલે સવારે શું થવાનું રે પરમ શ્રોતાઓ જે મનુષ્યો આસક્તિ મોહ એના કારણથી ઘણાને પુત્રમાં મોહ જાગે ઘણાને પત્નીમાં મોહ જાગે એવા કારણથી પછી એમને રાજી કરવા ધનની કમાણી કરવી પડે અને પાપ કર્મો કરવા પડે છે કુટુંબનું ભરણ પોષણ આવી રીતે પાપ કર્મો કરીને જે કરે છે અપમાન અનાદર કરે છે તથા ઘરમાંથી માતા પિતાને પણ કાઢી મૂકે છે આવા પાપી મનુષ્યો અંતકાલે હે માતા દુઃખી થઈ જાય છે દર્દ લાગુ પડે છે
મરવા માટે વારે વારે યાચના કરે છે કે પ્રભુ હવે તો દોરી ખેંચી લે, અમને તો આ દુઃખ સહન નથી થતું. કોઈના રોટલાના ટુકડા માટે જીવવું એ ગઢપણમાં આવું દુઃખ પણ ભોગવવું પડે છે. આપણે વાલા ભક્તો આવા પાપી મનુષ્યને પછી ગઢપણમાં એવા રોગ લાગુ પડી જાય કે અંત સુધી મૃત્યુ સુધી પછી મટે નહીં. અને આ પૃથ્વી ઉપર જ આવા મનુષ્ય જીવને નરકની સજા કહેવાય છે. આવી સજા પૃથ્વી ઉપર ભોગવે એને અંધતા મિશ્ર નામના નરકની સજા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હે માતા, કપિલ ભગવાન કહે છે તસ્માત ન કાર્ય સંત્રાસો ન કાર્યણ્યમ ન સંભ્રમ બુદ્ધવા જીવ ગતિમ ધીરો મુક્ત સંગ સંચરે દેહી. એ માતા, ધીર મનુષ્યએ મૃત્યુથી કંટાળવું નહીં. જીવન જીવવામાં બહુ પછી મોહ રાખવો નહીં. જીવન જીવવા માટેની ભીખ માગવી નહીં. જે મનુષ્ય પરમાત્મા શ્રી હરિના બ્રહ્મ જ્ઞાનને શ્રદ્ધાથી પોતાનું ચિત્ત મન પ્રભુમાં પરોવીને પ્રભુનું ધ્યાન ધરે છે, એકવાર પણ જો શ્રી હરિની વાત કથા સાંભળી છે એવા શ્રોતા ભક્તો એ તથા કથાના વક્તા એ પરમ પરમાત્માની પદવીને પામે છે. કપિલ ભગવાન ગંગા સાગર પણ ગયા છે, ત્યાં તપ કર્યું છે. એટલે ગંગા સાગર નું મહત્વ પણ વધી ગયું છે. અંતે કપિલ ભગવાન બિંદુ સરોવરના કિનારે સમાધિ ધરીને પરમાત્મામાં લીન થઈ ગયા છે, પરમાત્મામાં સમાઈ ગયા છે. બોલીએ કપિલ ભગવાન કી જય. વાલા ભક્તો, અગાઉ એક અશ્વપતિના નામે રાજા થઈ ગયા. એકેય સંતાનો નહોતા. અશ્વપતિ રાજાએ ગાયત્રી માતાની ઉપાસના કરી, તપ કરી.
ગાયત્રી માતા પ્રસન્ન થયા, વરદાન માંગવા કહ્યું. ત્યારે અશ્વપતિ રાજાએ કહ્યું, મને હે માતા ગાયત્રીમાં આપના જેવી કન્યા આપો. ત્યારે ગાયત્રી માતા કહે, મારા જેવી બીજી કોઈ હોઈ શકે નહીં, મારે જ તમારે ત્યાં જન્મ લેવો પડશે. અશ્વપતિ રાજાને ઘેર માતા ગાયત્રી કન્યા તરીકે પ્રગટ થયા, જન્મ ધારણ કર્યો. આ કન્યા નાનપણથી જ ભક્તિ કરે, ધર્મભાવ નિયમ એનું પાલન કરે. અશ્વપતિ રાજાએ આ કન્યા એનું નામ સાવિત્રી રાખ્યું છે. આ સાવિત્રી સુશીલ, સંસ્કારી, દિવ્ય તેજવાળી કન્યા થઈ. સાવિત્રીની ભક્તિ તપ એના કારણથી પૃથ્વી ઉપરના કુદરતી તત્વો અગ્નિ, જળ, વાયુ, પૃથ્વી, આકાશ, આ પાંચેય તત્વો નુકસાન કરતા જ નહીં હો, એવું તપનું બળ હતું સાવિત્રીનું. અગ્નિ એને બાળે નહીં, જલ એને ડુબાડે નહીં, આ પાંચેય તત્વો એમને મદદ કરતા હતા. સાવિત્રી તો હવે ઉંમરવાન થઈ. એમના માટે યોગ્ય વર નક્કી કરવા માટે અશ્વપતિ રાજાએ સ્વયંવરની રચના કરી. મોટા મોટા બળવાન પરાક્રમી રાજાઓ, રાજકુમારો સ્વયંવરમાં પધાર્યા, પણ કોઈ આ સાવિત્રીની સામે જોઈ શકતા ન હતા. એવું દિવ્ય તેજ આ સાવિત્રીનું હતું. કારણ કે ગાયત્રી માતા પોતે કન્યા તરીકે જન્મ્યા છે. બધા રાજાઓ, રાજકુમારો એ સાવિત્રીની સામે જોવે ને તો બધાની આંખો અંજાઈ જતી હતી. આપણે સૂરજની સામે જોઈએ તો આપણી આંખો નથી અંજાઈ જતી એમ. એટલે હવે સાવિત્રીની સાથે કોઈ સ્વયંવરમાં લગ્ન માટે લાયક રહ્યા નહીં, બધા જતા રહ્યા. અશ્વપતિ રાજાને થયું કે મારે કાયમી હવે આ કન્યાને ઘરે જ રાખવી. ચિંતિત બન્યા. ત્યારે ગુરુ પધાર્યા. અશ્વપતિ રાજાને ઉપદેશ આપતા કહ્યું, રાજન, તમે ચિંતાને છોડો. દીકરી, કન્યા, એના માટે તો કદાચ આ સ્વયંવરમાં કોઈ લાયક નહીં હોય એટલે એના લગ્ન ન થયા. પણ એમના લગ્ન
પુરુષ સાથે થવાનું પ્રભુએ નિર્ધારિત કર્યું હશે, કન્યા માટે ચિંતા કરવી નહીં. વહેલા અથવા મોડા લગ્ન તો પ્રભુએ નિર્ધારિત કર્યા જ હોય છે. હે રાજા, તમે સાવિત્રીને મોકલો જંગલમાં, મોકલો ગામે ગામ પોતાના માટેનો વર શોધવા માટે. ગુરુની શિખામણથી અશ્વપતિ રાજાએ સાવિત્રીને રથ આપી, થોડા સૈનિકો આપ્યા અને ભ્રમણ કરવા માટે બધાને આદેશ કર્યો. જંગલમાં જતા હતા ત્યારે જંગલી દાનવોએ સાવિત્રીના સૈનિકોને મારી નાખ્યા. અચાનક ત્યાં એક યુવાન આવી ચડ્યો. એ યુવાન એમણે યુદ્ધ કરી જંગલના દાનવોને બધાને હરાવ્યા. જંગલના દાનવો બધા આ યુવાનના પરાક્રમ, બાહુબળ એના કારણથી નાસી છૂટ્યા. સાવિત્રીએ જોયું કે આ યુવાન આટલો બળવાન, આટલો પરાક્રમી અને આવો સુંદર દેખાવ. સાવિત્રી તો એનામાં પ્રભાવિત થઈ. યુવાનની પાછળ પાછળ જવા લાગી. યુવાનને પૂછ્યું કે તમે મારી સામે જોઈ શકો છો? તમે નજર મિલાવી શકો છો? ત્યારે યુવાને કહ્યું કે તમને એકને જ પ્રભુએ તેજ આપ્યું હોય એવું ન માનશો. પ્રભુની કૃપા બધા ઉપર થઈ શકે છે. સાવિત્રી તો યુવાનની પાછળ પાછળ ગઈ. એક ઝૂંપડીમાં યુવાન ગયા. ઝૂંપડીમાં યુવાન એના વૃદ્ધ માતા પિતાની સેવા કરતો હતો. દરરોજ આ યુવાન વૃદ્ધ માતા પિતાની સેવા સતત કરતો તો શું એના માતા પિતા કે યુવાનને ભૂખમરો ક્યારેય આવ્યો હતો? એને ક્યારેય દુઃખી થવું પડ્યું હતું? વાલા ભક્તો, માતા પિતાની સેવા ગઢપણમાં જે સંતાનો કરે અને સેવા કરવા માટે સંતાન બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ ન કરી શકે તો પણ એ દુઃખી થતા નથી. માતા પિતાની સેવા ના કારણથી પરમાત્મા રાજી થાય છે. અને આ માતા પિતાની સેવા એનું ફળ તો જુઓ. આ યુવાનની પાછળ પાછળ સાવિત્રી પણ ગઈ. ઝૂંપડીમાં વૃદ્ધ માતા પિતાને કહ્યું, મારું નામ સાવિત્રી છે. બાજુના ગામમાં
મારા પિતા નું રાજ્ય છે, હું આપના આ પુત્ર એમની સાથે પરણવા માંગુ છું. માતા પિતાની સેવા કરવાથી એની મેળે આ સ્ત્રી પરણવા તૈયાર થઈ ગઈ, એની મેળે આવી ગઈ. ક્યાંય જોવા જવું પડ્યું નથી, ક્યાંય ગોતવા જવું પડ્યું નથી. પત્ની માટે પત્ની ગોતવા માટે જવું પડ્યું નથી. આ માતા પિતાની સેવાનું ફળ છે વાલા ભક્તો. સામેથી બધું મળી જાય છે જો માતા પિતાની સેવા કરીએ તો. ઘટપણમાં માતા પિતાની સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે એમ ભાગવતકારોએ કહ્યું છે. આ દાખલો, આ કથા દિવ્ય એ ભાગવતકારોએ કહી છે. એ યુવાનનું નામ સત્યવાન હતું. સાવિત્રીએ એમના પિતા અશોકપતિ રાજાને પણ સમાચાર મોકલ્યા કે મને મનગમતો વર મળી ગયો છે. રાજાએ યુવાનની ભવિષ્ય વાણી એની જાણકારી મેળવી. પંડિતોએ કહ્યું, રાજા, એ યુવાનનું આયુષ્ય બહુ ટૂંકું છે. સાવિત્રીને પણ ચેતવણી આપી કે યુવાનનું આયુષ્ય બહુ ટૂંકું છે. સાવિત્રી કહે, પિતાશ્રી, મારે લાંબુ આયુષ્ય એવા કોઈ મૂર્ત્યાની જરૂર નથી. ભલે અલ્પ આયુષ્ય હોય પણ સંસ્કારી, સેવાભાવી એવો પતિ જોઈ છે. સાવિત્રી અને સત્યવાન એના લગ્ન થયા. સાવિત્રી વડ પૂજનનું વ્રત કરતી હતી. આ વ્રત થી પતિનું આયુષ્ય લાંબુ થાય છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. પણ સત્યવાનનું આયુષ્ય તો હવે વિધિ મુજબ પૂરું થયું. યમરાજા એમના પ્રાણ લેવા માટે પધાર્યા છે. યમરાજા સત્યવાનના પ્રાણને લઈને નીકળી ગયા. સાવિત્રી એની પાછળ પાછળ અગ્નિ, જળ, વાયુ આવા રસ્તેથી પસાર થતા હતા. સાવિત્રી પણ આવા રસ્તેથી પસાર થઈ ગઈ. યમરાજાને તો આશ્ચર્ય થયું કે આ સ્ત્રી એમના શરીરને અગ્નિ, વાયુ એની કોઈ અસર નથી કેમ થતી. યમરાજાએ કહ્યું, હું તારા માતા પિતાને, સાસુ સસરાને સ્વાસ્થ્ય આપું, તને સુખ આપું, તને બીજો સુંદર પરાક્રમી યુવાન પરણાવું, પણ તું જતી રહે. ત્યારે સાવિત્રી માની નથી. એમણે કહ્યું કે મને આ સત્યવાનના પ્રાણ આપો. અંતે યમરાજા એને થયું કે કોઈ દિવ્ય
શક્તિ છે. ગાયત્રીમાં એમણે જન્મ ધારણ કર્યો હતો. યમરાજાને પણ ગાયત્રી માએ દર્શન આપી આશીર્વાદ આપ્યા અને સત્યવાનના પ્રાણ પાછા સાવિત્રીને સોંપી આપ્યા. સાવિત્રીએ સત્યવાનના શરીરમાં પ્રાણને પધરાવ્યા. વડ દેવતાની કૃપા થઈ. સત્યવાનનું આયુષ્ય પણ ઘણું લાંબુ થઈ ગયું. પછી તો સત્યવાન અને સાવિત્રી વ્રત પૂજન ભક્તિ કરે છે. બધાને ખાસ કરીને તો મહિલાઓને પરિણીત સ્ત્રીઓને પણ પતિનું લાંબુ આયુષ્ય મેળવવા માટે વડ પૂજનનું વ્રત કરવું એવો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ સાવિત્રીનું નામ પણ આ વ્રતની સાથે જોડાઈ ગયું અને આ વ્રતને અત્યારે વાલા ભક્તો વડ સાવિત્રી વ્રત તરીકે આપણે બધા ઓળખીએ છીએ. નિયમનું પાલન કરવું, શ્રદ્ધાથી વ્રત કરવું, એવા ભક્ત હોય એના પ્રભુ નો થઈ શકવાના હોય ને એવા પણ બધા સંકલ્પો પૂરા કરે છે. હવે સુખદેવ પ્રભુ કહે છે, હે રાજન, કૃષ્ણ એમની એન્ટ્રી કથામાં થવાની છે અને આપણે પણ વાલા ભક્તો આપણી કથાને ટૂંકો વિરામ આપીશું. પછી આગળની કથા કહીશું. બોલીએ બાલ કૃષ્ણ લાલ કી જય. ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. હે પ્રભુ, હે નારાયણ ભગવાન, હે વિષ્ણુ પરમાત્મા, હે દાદા, હે પરમ કૃપાળુ, હે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, હર હર બોલે નમઃ શિવાય. હે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન, હે પરમાત્મા, હે દાદા,